पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी चुनाव आयोग पहुंच गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा को लेकर के। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की यात्रा पश्चिम बंगाल के वोटों को प्रभावित करती है, इसलिए चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल के सांसद शांतनु ठाकुर को भी साथ में ले गए थे, जबकि वो कोई भी सरकारी पद पे नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वह वहां पे अपने दौरे के दूसरे दिन ओराकांडी मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, जिससे मथुरा समुदाय के लोगों के वोट बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसको लेकर के टीएमसी चुनाव आयोग पहुंच गई है। हमारी नजरें बने हुई हैं, आखिर अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। अभी कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडिचेरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। चेक। भारत माता की, भारत माता की। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी श्री रंगास्वामी जी, respected leaders on the dais, candidates for the upcoming assembly elections, hard-working Karyakartas, sisters and brothers of Puducherry, Vanakkam. I must say, there is something special about Puducherry that keeps bringing me back here again and again. Just a month ago, I was with you. That time, a wide range of development works were inaugurated. I had also addressed a large rally where the people of Puducherry showed great support. That time itself, it was clear that in the upcoming elections, Puducherry is voting for change. மரியாதைக்குரிய தலைவர்களே, எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்களே, நம் கட்சிக்காக கடினமாக உழைக்கும் தாமரை சொந்தங்களே, புதுச்சேரியின் சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள்ட்ட எல்லாம் முதல்ல சொல்ல நினைக்கிறது, புதுச்சேரியில ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குங்க. அது என்ன மீண்டும் மீண்டும் புதுச்சேரிக்கு வர தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்களை எல்லாம் வந்து பார்த்தேன். அப்ப ஏராளமான வளர்ச்சி பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. புதுச்சேரி மக்கள் ஒரு பேராதரவு தந்த ஒரு பேரணியிலையும் நான் பங்கேற்று பேசினேன். அந்த கூட்டத்தில் எனக்கு ஒரு விஷயம் மிக நல்லா புரிஞ்சுது. வர இருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் புதுச்சேரி மக்கள் ஒரு புதிய மாற்றத்திற்கு தன் ஆதரவை தர தயாராகிவிட்டார்கள் என்றது அப்போதே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Friends, after the election to 5 states were announced, I went to Assam and Bengal quite a few times. Today, I was in Kerala in the morning, Tamil Nadu in the afternoon, and now I am among you in Puducherry. In all 4 states and UTs, I am seeing a huge wave in favor of NDA. 5 மாநில தேர்தல் அறிவித்த பிறகு
நான் அஸ்ஸாம் வங்காள மாநிலத்திற்கு சில முறை போயிருந்தேன். இன்னைக்கு காலையில கேரளால இருந்தேன், மத்தியானம் தமிழ்நாட்டுல இருந்தேன், இப்ப மாலையில உங்க அனைவரையும் சந்திக்க புதுச்சேரி வந்திருக்கேன். நான் நேர்ல பார்த்த 5 மாநிலத்திலையும் ஒரு விஷயம் மிக தெளிவா தெரிஞ்சதுங்க. நம்ம என்டிஏக்கு ஆதரவா ஒரு மிகப்பெரிய அலை மக்களின் ஆதரவு வந்துருச்சுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சது. Friends, in the long list of non-performing Congress governments over the years, the previous Puducherry government had a special place. The High Command government, Delhi High Command government of Puducherry failed on all fronts. Take any sector, education, filling of medical seats, welfare of SC, ST communities. There was loot and only loot. MLAs belonging to the Congress party were openly talking about the corruption directly linked to the family of the former chief minister. நண்பர்களே, பல ஆண்டுகளாக செயல்படாத ஒரு மக்கள் விரோத காங்கிரஸ் அரசாங்கங்களின் நீண்ட பட்டியல்ல முந்தைய புதுச்சேரி அரசுக்கு ஒரு சிறப்பான இடம் உண்டு. புதுச்சேரி அரசின் உயர் தலைமை தன்னுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் தோல்வி அடைந்தது, மக்களின் நம்பிக்கை இழந்தது. எல்லா மட்டத்திலும் பரவலா ஊழல் மட்டும்தான் இருந்தது. எந்த துறையை வேணா எடுத்துக்கோங்க, கல்வி, மருத்துவத்திற்கான இடங்கள் நிரப்புறது, பட்டியலினத்தின் எஸ்சி எஸ்டி மக்களின் நலன்கள், வெறும் கொள்ளை மட்டும்தான் நடந்தது, ஆட்சி இல்ல. இதை யாராவது முன்னாள் முதல்வரின் கவர்னத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா யார் எடுத்துட்டு போறாங்களோ அந்த நபரை ஓரம் கட்டிடுறாங்க. முன்னாள் முதல்வரின் குடும்பத்துடன் நேரடி தொடர்புடையவர் அந்த ஊழலில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கார் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏக்களே வெளிப்படையா பேசக்கூடிய கூட்டம் இங்கதான் நடந்தது. Friends, I have had a reasonably long experience in politics. I have seen many elections. But the Puducherry election 2021 is unique. Do you know why? Because the sitting chief minister had not been given a ticket. So many years of loyalty, lifting the sleepers of his leader, doing wrong translation to impress his leader, still no ticket. This clearly shows how much of a disaster his government has turned out to be. நண்பர்களே, எனக்கு அரசியலில் ஒரு நீண்ட அனுபவம் உண்டு. நேரடி அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக இருந்திருக்கிறேன். இதுவரைக்கும் பல தேர்தல்களை பார்த்திருக்கேன். ஆனா இந்த புதுச்சேரி 2021க்கான தேர்தல் ரொம்ப வித்தியாசமானது. ஏன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? ஏன்னா இந்த தேர்தலில் தான் ஆட்சியில் இருந்த முதல்வருக்கே டிக்கெட் கொடுக்கல. எத்தனை வருடம் விசுவாசமா இருந்திருப்பாரு. தான் தலைவரோட செருப்பெல்லாம் கூட தூக்குனாரு. தலைவர் சந்தோஷப்படுத்தணும் தப்பா டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் பண்ணாரு. ஆனாலும் அவருக்கு சீட்டு கொடுக்கல. இதுல என்ன தெரியுது? இவ்வளவு மோசமான ஆட்சியாக கடந்த கால ஆட்சி இருந்ததுனாலதான் முதல்வருக்கே சீட்டு கொடுக்கல. Promises from their old manifesto were not even fulfilled. Even now, Congress is not giving a report card of the work they have done in 5 years. இதுவரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு தன்னுடைய சாதனைகளையோ இதுவரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கோம்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு தன்னுடைய சாதனைகளை இதுவரைக்கும் கொடுக்கல. Friends, when I had come last month, I had shared my vision for Puducherry in one word: best. B-E-S-T, best. I had said
NDA will work to make best Puducherry. By best, I mean business hub, education hub, spiritual hub, tourism hub. I see Puducherry playing a key role in the building of an Atmanirbhar Bharat. The future NDA government in Puducherry will focus on bringing economic growth here. We will also work to assist entrepreneurship of Puducherry. Our government will not trouble local industries. In fact, new job opportunities will be created for the youth. We are working to strengthen the blue economy so that the fisheries sector in Puducherry grows. In the last few years, the fisheries budget has grown by 80%. Exports are up as well. The newly created Fisheries Ministry is addressing concerns of fishermen. I am confident these steps will boost the coastal economy of Puducherry. நண்பர்களே, கடந்த மாதம் நான் புதுச்சேரி வந்தபோது என்னுடைய பார்வையை உங்ககிட்ட எல்லாம் நான் பகிர்ந்துகிட்டேன். புதுச்சேரியை பெஸ்ட் புதுச்சேரியா மாத்த முடியும்னு. அப்படி ஒரு பெஸ்ட் புதுச்சேரியா உருவாக்குறதுக்கு நம்ம என்டிஏ கடுமையா வேலை செய்யும். பெஸ்ட்னு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பினா பிசினஸ் வணிக கோட்டம், ஈனா எஜுகேஷன் கல்வி கோட்டம், எஸ்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக கோட்டம், டீனா டூரிசம் சுற்றுலா கோட்டம். இந்த 4 மிகப்பெரிய கோட்டங்கள் புதுச்சேரியில் உருவாக்கப்படும். ஆத்மநிர்பர் பாரத் என்ற தன்னிறைவு பாரதத்தை தட்டி எழுப்புவதில் புதுச்சேரி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புதுச்சேரியில் அமைய இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு ஒரு பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சியை இங்கே கொண்டு வரப்போகிறது. புதுச்சேரியில தொழில் முனைவோருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழில் செய்யறவங்களுக்கு எல்லாம் துணையா இருக்க போறது நம்ம அரசு தான். லஞ்சம் வாங்கும் கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க போறதும் நம்ம அரசு தான். இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பை தரப்போகிறோம். புதுச்சேரியில மீன்வளத்துறை பெரிதா வளர்றதுக்கு நீல பொருளாதாரம் ப்ளூ எக்கானமியை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம பணியாற்றிட்டு வரோம். கடந்த 2 வருஷத்துல 80% பட்ஜெட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இதுக்காக மீன்வளத்துறைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மீன்வள அமைச்சகம் மீனவர்களின் கவலைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் புதுச்சேரியின் கடல் சார்ந்த பொருளாதாரத்தை கண்டிப்பா வளர்க்கும், வளர்த்தெடுக்கும். Friends, the education infrastructure here will be scaled up. Last month, work began on a project relating to a medical college building at Karaikal new campus. This will help medical students. The blood center at Jipmer will help research and training in aspects relating to transfusion. I had the honor of laying the foundation stone for a sports campus too. This will make Puducherry a hub for sports education and training future sports person. You would be happy to know that our government is working towards providing medical and technical education in the local language. நண்பர்களே, இங்குள்ள கல்வி உள்கட்டமைப்பை கணக்கெடுக்க போறோம். நீங்க கடந்த மாதம் காரைக்காலில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிக்கு புதிய கட்டுமானம் திட்டப்பணிகள்லாம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. இது மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அந்த கட்டுமானம் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ஜிப்பர்ல ஒரு ரத்த மையம் உருவாக்கப்படுது. அந்த ரத்த மாற்றம் தொடர்பான ஆராய்ச்சி அம்சங்கள்ல பயிற்சிக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் மிகப்பெரிய உதவிகள் அது செய்யும் ரத்த மையம். ஒரு விளையாட்டு வளாகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய பெருமையும் எனக்கு கிடைச்சது. இது புதுச்சேரியை விளையாட்டு கல்வி மையமாகவும் எதிர்கால விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கி பயிற்சி அளிக்கவும் உதவும். ஒரு விஷயம் சொன்னா நீங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுவீங்க. மருத்துவம் தொழில்நுட்ப கல்வியை இந்தியா முழுவதும்
அவரவர் தாய்மொழியிலேயே கற்பிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை எங்க அரசாங்கம் செய்து. Friends, when I think of Puducherry, I think about Bhartiyar. I think about Sri Aurobindo. I think about Sithananda Swami, Tholai Kattu Siddhar. I bow in reverence to the Manakula Vinayagar Swami temple and the Srimad Guru Siddhanand Swamigal Devasthanam. There is spirituality in every part of this land. NDA government's efforts will be a tribute to Puducherry's spirit and spirituality. We will create the required infrastructure that draws people from all over the world to come here to discover themselves. நண்பர்களே, புதுச்சேரியை பத்தி நினைக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு மகாகவி பாரதியாரை பற்றிய நினைவுதான் வருது. நான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவர்களையும் மனதில் நினைத்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் நம்ம சித்தானந்த சுவாமி, தொலைக்காத சித்தர், இவங்களை பத்தி எல்லாம் நான் நினைச்சு பார்க்கிறேன். மணக்குள விநாயகர் சுவாமி கோயிலையும் ஸ்ரீமத் குரு சித்தானந்த சுவாமிகள் தேவஸ்தானத்தையும் நான் மிக பக்தியோடு வணங்குகிறேன். புதுச்சேரியோட ஒவ்வொரு நிலப்பரப்புலையும் ஆன்மீகம் இருக்குங்க. அமைய இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கத்தின் முயற்சியில புதுச்சேரியின் ஆன்ம பலத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் பெருமைகள் சேர்ப்போம். உலகெங்கிலும் இருக்க மக்கள் தன்னை புத்துணர்ச்சியோட புதுப்பிச்சுக்க புதுச்சேரியை தேடி வர வைப்போம். Friends, our government at the center has been working a lot to ensure more tourists come to India. For that, we have been focusing on infrastructure projects that boost connectivity. The four-laning of National Highway 45A is one prime example of that. The Congress government here totally ignored the Karaikal district. Due to that, tourism was affected. The newly rebuilt Mary building adds to the prestige of the beach promoted. We will also adopt measures that support the street food of Puducherry. நண்பர்களே, இந்தியாவிற்கு அதிகமான சுற்றுலா பயணிகளை வர வைக்கிறதுக்காக நம்ம அரசு மிகப்பெரிய முயற்சிகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வரோம். இதுக்காக சாலை இணைப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் எல்லாம் நிறைய கவனம் செலுத்திட்டு வரோம். புதுச்சேரி வழியாக போற NH45A நெடுஞ்சாலை 4 வழிச்சாலையாக உருவாக்கப்படுது. அது இதுக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு. இங்க இருந்த காங்கிரஸ் அரசு காரைக்கால் மாவட்டத்தை சுத்தமா மறந்து போச்சு. காரைக்கால் மாவட்டத்தை கவனிக்கல. இதனால சுற்றுலா பாதிக்கப்பட்டது. இப்ப புதுச்சேரியில் இருக்க அழகான கடற்கரை சாலையில ஒரு மேரி கட்டடம் கட்டப்பட்டிருக்கு. அது புதுச்சேரியோட அழகையும் கம்பீரத்தையும் எடுத்து காட்டுது. புதுச்சேரியிலங்க ரொம்ப விசேஷம் கையேந்தி பவன்கிற சாலையோர உணவு. அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண கூட நம்ம நிறைய திட்டங்கள் வச்சிருக்கோம். Friends, key schemes of the NDA government have helped the people of Puducherry. About 6,000 houses have been constructed under the PM Awas Yojana. 8,000 more are being made. Under the Smart Cities Mission, worth 2,000 crore rupees are being invested to transform infrastructure here. Projects worth 40 crore rupees under the Blue Revolution scheme have been sanctioned to empower fishermen. Under the PM Matsya Sampada Yojana, the amount stands at almost rupees 220 crore for Puducherry. This includes 30 hectares of aquaculture, cold chain infrastructure,
more fish kiosks, fish vending centers, refrigerator vehicles, fishing vessels and more. In the coming years, more harbors will be set up. 5 Matsya Seva Kendras and 2 modern coastal fishing villages will also come up. நண்பர்களே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கத்துல பல முக்கிய திட்டங்கள் புதுச்சேரி மக்களுக்கு பயன்பட்டிருக்குங்கிறத நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன். பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ சுமார் 6000 வீடுகள் புதுச்சேரியில கட்டப்பட்டிருக்கு. இன்னும் 8000 வீடுகள் கட்டப்பட இருக்குது. ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்துல புதுச்சேரியின் உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக 2000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. மீனவர்களையும் மேம்படுத்துவதற்காக நீல புரட்சி திட்டத்தின் கீழ் 40 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்கள் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மீன் வளத்தை பெருக்கிறதுக்காக பிரதமர் மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனால 220 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது மீன் வளர்க்கறதுக்கு 30 ஹெக்டேர் நிலத்தையும் குளிர்சாதன கிடங்கு அமைக்கவும், மீன் விற்பனை மையங்கள் அமைக்கவும், குளிர்சாதன கிடங்குல மீன்பிடி கப்பல்கள் எல்லாம் உருவாக்கவும், வரும் ஆண்டுகள்ல அதிகமான துறைமுகங்கள் கட்டவும், 5 மீன்பிடி சேவை கோட்டங்கள் அமைச்சு 2 நவீன கடலோர மீன்பிடி கிராமங்களையும் உருவாக்க இந்த 220 கோடி ரூபாய் பயன்படும். Friends, we shall fulfill your aspirations. Our track record speaks for itself. Our aim is clear. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. With that, I conclude my remarks and thank you all for coming in such a large numbers. Vanakkam. நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம், உங்கள் தேவைதான் எங்கள் வாக்குறுதி. உங்கள் தேவைகளை எல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவோம். எங்கள் சாதனைகளே இதற்கு சான்று கூறும். எங்கள் நோக்கம் தெளிவா இருக்கு. சப்கே சாத், சப்கே விகாஸ், சப்கே விஸ்வாஸ். அனைவரும் இணைவோம், அனைவரும் நம்புவோம், அனைவரும் உயர்வோம் என்று கூறி என்னுடைய கருத்துக்களை நிறைவு செய்கிறேன். இவ்வளவு திரளாக வந்த மக்கள் அனைவருக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். பாரத் மாதா கி. भारत माता भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. அனைவருக்கும் நன்றி. வணக்கம்.